أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا بالقاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله حسین منی وانا من حسین. سرکار دو عالم کی یہ حدیث کہ میں حسین سے ہوں، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں، یہ مشہور حدیث. اس کا بارے میں بہت کچھ بتا سکتے ہیں کہ اس کے دو شعبے ہیں، ایک میں حسین کی ذات اور دوسرے میں حسین علیہ السلام کا کردار. یہ تو امام حسین کی ذات سے مگر آپ کے ذات سے وابستہ ہونے کے بعد لوگوں میں کیا ہوا اور آپ کے اس واقع کربلا کا ذکر سننے میں کے بعد کیا ہوتا ہے. اس کے لیے بھی حضور کی ایک حدیث ہے کہ قتل حسین جو تو مومن کے دل میں حرارت پیدا کرتا جو اس کی قیامت تک باقی رہے گی، اس کے اندر ہمیشہ باقی رہے گی حرارت. اور اس کے بارے میں ایک واقعہ زیغم ابا صاحب نے جو ہے شارجہ میں اپنی گزشتہ سال کی مجالس میں ذکر کیا تھا. وہ واقعہ یہ ہے کہ ایک شخص زیارت امام حضرت علی علیہ السلام کے لیے نجف جا رہا تھا. وہ راستے میں ایک ایسا مقام ملا جہاں سب ناصبی رہتے تھے. ناصبی کون؟ دشمنان اہل بیت. یہ دشمنان اہل بیت حضرت علی علیہ السلام کے اوپر سب و ستم کرتے تھے، اور اس سب و ستم کرنے والے میں پورا گاؤں تھا. پورے گاؤں کے لوگ جو تھے حضرت علی علیہ السلام پہ سب و ستم کرتے تھے. اب وہ شخص جب اس گاؤں سے گزرا، سہماوا جا رہا تھا کہ ایک شخص نے اس کو روکا، بولے کہاں جا رہا ہے؟ اس نے کہا کہ بھئی میں زیارت کو جا رہا ہوں نجف کی. تو کیونکہ وہ ناصبی تھا اس نے ایک بات کہا کہ کیا تمہارے مولا، ہم اگر ان کو برا کہیں تو وہ ہمارے کو سزا دے سکتے ہیں؟ انہوں نے کہا بھئی دے سکتے ہیں، مگر ان سے یہ کہہ دو بولے کہ میں وہ شخص ہوں جو حضرت علی پہ دن رات گالیاں دیتا ہوں، برا بھلا کہتا ہوں. اگر وہ اتنے وہ ہیں تو ان کو وہ مجھ پر عذاب نازل کر دیں. اب یہ شخص بہت گھبرا گیا. اس کو ایسا محسوس ہوا کہ یہ بات اس نے کہا کیسے سننا اس کو گوارا نہیں ہے. وہ بول رہا کہ جا کے حضرت علی کو یہ پیغام دے دو. کچھ سہما جب وہاں پر گیا زیارت کی مولا کی، مولا کے مزار سے روزے سے ایک آواز آئی کہ اے زائر تو بھول گیا وہ راستے میں تجھے ایک شخص نے کہا تھا. ہاں مولا میں کیسا کہوں، اس نے کہا. بولے اس نے جو کہا تھا اس کو ایک جواب دے. کیا جواب؟ کہ ہم پہ اس کا ایک حق ہے اس لیے ہم اس پر عذاب نہ دیں. کیا ہے؟ تو اس سے کہنا کہ تو ایک دریا کے کنارے گیا تھا اور پانی لے رہا تھا، بہتے ہوئے پانی کو دیکھ کے تیرے دل میں خیال آیا تھا پانی جو اتنا فراواں ہے، اتنا جاری ہے، امام حسین علیہ السلام پر بند کیوں کر دیا گیا؟ تیرے آنکھ میں آنسو آ، تو اس وقت ایک یاد حسین نے تیرے اندر ایک حرارت پیدا کر دی تھی، بس وہ یاد ہے جو ہم تجھ پہ عذاب نہیں کر رہے. یہ شخص آیا، واپس آ رہا تھا تو اس نے پھر روکا، کیا کہہ دیے؟ اس نے کہا بھئی ہاں کہا. مولا نے ایک جواب دیا، سنے گا؟ تو اس نے کہا بھئی سنائی. کیا کہا؟ مولا نے کہا کہ تجھ پہ عذاب تو نازل ہو جاتا مگر تیرے ایک حق ہے. مولا نے کہا تو ایک وقت دریا پہ گیا تھا،
पानी लेने जा रहा था, पानी को देख के तुझे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की प्यास याद आई, तेरे आंख में आंसू, वो आंसू ने तुझे जो है तो अजाब से बचा लिया। उसको एकदम ताज्जुब हुआ, उन्होंने कहा वाक़या तुझे करबला के प्यासों की याद आ गई थी। उसने कहा जब तेरा मौला अली इस वक्त रोजे से वहां पे इत्तला दे सकते हैं, हम कैसे बदनसीब हैं, इनको गालियां दे रहे हैं, सब सितम कर रहे हैं। उसने तौबा इस्तगफार की और खुद इजारत को निकला और ईमान ले आया। ये जो है ये हरारत है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत की, कि वो आखिर तक जो है इंसान अगर दिल से अच्छा हो, गलती भी कर रहा तो उसके अंदर दुरुस्ती होने के इम्कान है और वो हक के रास्ते पर आ। वाक़या करबला में ऐसे सबक आमोज बातें हैं कि उसके असरात दिन रात मिलते थे, आज भी मिलते हैं, कल भी मिलेंगे, और एक इनकलाब आएगा उससे। वाक़या करबला का जिक्र ये जो है कहते हैं कि भाई कत्ले हुसैन असली में मर्गे यजीद है और इस्लाम जिंदा होता है जिक्र करबला के बाद। मोहम्मद अली जौहर को मारिफत नहीं थी, उसने कहा हर करबला के बाद। करबला एक ही बार हुई और वो करबला का जिक्र इस्लाम को जिंदा करता है। और इसी तरीके से जहां जहां उसका जिक्र होता है करबला का, वहां वहां लोगों के अंदर जो तो एक किस्म की हरारत पैदा, जिनके पास करबला है उनके पास एक हरारत है, और वो हरारत उनको एक किस्म की एनर्जी देती है, एक ताजगी देती है, और वो हमेशा हर किस्म की कुर्बानी को के तैयार हो जाते हैं। एक वाक़या हजरत जॉन का सुनाऊंगा मैं। ये जॉन जो है तो हजरत अबू ज़र गफ्फारी के गुलाम थे, हबशी गुलाम थे, और वो भी करबला में साथ आ गए इमाम से, और वो खिदमत करते थे इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम की। अब जब सब एक के बाद एक शहीद होने लग गए तो इमाम अलैहिस्सलाम के बाद पास ये आया जॉन। जॉन ने कहा भाई मुझे भी इजाजत दीजिए मौला, सब चले जा रहे हैं, मैं बच। तो आपने कहा कि देखो तुम मेरे फर्जंद की खिदमत के लिए जाओ, मेरे बाद उनकी खिदमत तुम ही करोगे रहोगे, अगर इजाजत देते हैं तो ठीक। और ये जाता इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम के पास, इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम से कहता है कि देखो मौला पे सब कुर्बान हो जा रहे हैं और मैं आपको मेरी खिदमत की ज़रूरत है, तो इसलिए आप कह रहे हैं कि आपकी इजाज़त के बगैर नहीं जाते हैं। इमाम ने फरमाया कि नहीं, मैं तो बीमार हूँ, आज तो सभी को चाहिए कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के ऊपर अपनी जान कुर्बान करें। वहां से इजाज़त लेके इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के पास आया था और कहता कि इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम ने तो इजाज़त दे दी, फिर भी मौला जो तो उसको इजाज़त देते नहीं। उसके दिल में वो हुआ कि मौला को किस तरीके से आमादा करे कि वो जो है, मौला इसलिए नहीं दे रहे कि ऐसा एक के बाद एक साथी कम नहीं करना चाहते थे, वे रोक रहे थे। उसने कहा कि शायद मैं काला हबशी, मेरा काला रंग काला खून, आपका गोरा रंग गोरा खून, आप नहीं चाहते कि हमारा रंग काला रंग आके इसमें मिल जाए शहीदों के खून। एकदम इमाम सल्लल्लाहु का जाओ, इमाम सल्लल्लाहु ने उसको इजाजत दे दी। वो इमाम सल्लल्लाहु पे कुर्बान हुआ, जंग की। उसने जब आखिरी सलाम किया, इमाम सल्लल्लाहु उसके पास पहुंच के उसका सर अपने, वो एकदम सर हटाने लगा और भाई मेरा खून, फिर उसको वही बात, तो इमाम सल्लल्लाहु ने ये दुआ की कि भाई तेरे खून में हमेशा खुशबू। उस वक्त ही उसके करबला में ऐसे खून से खुशबू आने लगी कि पूरा करबला में, ये वो जॉन थे, ये हजरत अबू ज़र गफ्फारी के गुलाम थे। ऐसे एक मिसाल मिलेगी जिन्होंने जो तो अपनी जान को कोई हैसियत ही नहीं समझी इमाम हुसैन इस्लाम पे, हर एक अपनी जान का नजराना पेश करने के लिए। या इसीलिए
اس واقعہ کربلا میں جو امام حسین السلام کی شہادت ہے وہ صرف وہاں کے لوگوں کے لیے نہیں، اس دن کے لوگوں کے لیے نہیں، بلکہ قیامت تک کے جو مومن ہیں، جو صالحین ہیں، جو متقین ہیں، جو اللہ سے قربت حاصل کرنا چاہتے ہیں، وہ امام حسین السلام کے شہادت سے جو تو اسلامی اقدار کا فائدہ حاصل کریں گے اور اپنی جان امام حسین السلام پہ ہر وقت تیار رہیں گے کہ وہ امام حسین السلام پر اپنی جان قربان کر دیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد. اللہم صلی اللہ